ლაპარაკებები მიმდინარეობდა ტრამპსა და პუტინს შორის ტელეფონით, დაახლოებით 2 საათი შეიძლება მეტი ხანი გრძელდებოდა. გადაცემის შემოსვლის მომენტში დასრულდა მოლაპარაკებები და პირველი კომენტარები გაკეთა. პუტინმა გააკეთა პრესასთან კომენტარი და ტრამპმა დადო თავის სოციალურ ქსელზე. მოდი პუტინს მოусმინოთ, გადავთარგმნოთ და მე ტრამპზე გადავიდეთ. Добрый вечер. Коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более 2 часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. ჩვენ ვისაუბრეთ ტელეფონზე, მადლობა გადაუხადე ტრამპს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ჩართულია შუამავლილოის ფუნქცია და შესაძლებლობას ქმნის მშვიდობის დამყარდეს მშვიდობა, ძალიან სიღრმისეული და გულწრფელი საუბარი იყო და პროდუქტიული. მან ერთი საინტერესო მომენტი არის, რომ ამ მოლაპარაკებებით ხო წყდება უკრაინის ბედი და ზელენსკი მანდ არ არის ხაზზე. ანუ მაგის ქვეყნის ბედი წყდება და რავი, აი ჩაგერთოთ 1+1 ადამიანი, რავი. გავაგრძელოთ. По поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. ანუ ტრამპმა გამოთქვა ის მოსაზრება, რომ მნიშვნელოვანია შეთანხმება შედგეს და ასე შემდეგ და პუტინმაც თავის მხრივ, ჩემი მხრივ თქვი, რომ ჩვენც რუსეთიც მოწადიდებულია მშვიდობის დამყარებაზე, უბრალოდ უნდა ჯერ განსაზღვროთ გზები, რომლებითაც ამ მშვიდობამდე მივვალთ. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая რომ უკრაინულ მხარესთან ერთად დავიწყებ მემორანდუმზე ლაპარაკს, სადაც განსაზღვრული იქნება მოლაპარაკებების პირობები, შეთანხმების პირობები, ვადები და ასე შემდეგ. И возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути. ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა მოხერხდეს, უბრალოდ საჭირო ამაზე კონკრეტული პირობების შეთანხმება, რა პირობებით უნდა მოხდეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ასევე კარგი აღსანიშნავი ის ფაქტი, რომ სტამბულში პირდაპირ მოლაპარაკებების ფორმატი განახლდა მხარეებს შორის და ეხლა ამ форматის გამოყენება უნდა მოხდეს. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона
проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас устранить первопричины этого кризиса. Ну, если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону. Მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოლაპარაკების შემთხვევაში, აღნიშნავ იმას, რომ პოზიტიურად ხაზგასმულად კონსტრუქციული ფორმით მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები მხარეებს შორის, უბრალოდ და მნიშვნელოვანია უბრალოდ აღინიშნოს, რომ რუსეთისთვის აუცილებელი პირობა მშვიდობის დამყარებისა არის პირველადი კონფლიქტის მიზეზების გამორიცხვა და იმედს ვიტყუებთ, რომ ორივე მხარე, როგორც ჩვენ ისე უკრაინა, ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მშვიდობა საბოლოო ჯამში დამყარდეს. ეს არის პუტინის განცხადების შინაარსი. მოდი ტრამპისიც წავიკითხოთ და მე ერთობლიობაში შეგვიძლია რომ შევაფასოთ. ხო, ტრამპის განცხადებით მან თქვა, რომ ახლა მორჩი მოლაპარაკებებს პუტინთან, თვლი რომ კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, რუსეთი და უკრაინა დაუყოვნებლივ დაიწყებენ მოლაპარაკებებს ცეცხლის შეწყვეტაზე და რაც უფრო მნიშვნელოვანია ომის დასრულებაზე, ამასთან დაკავშირებით პირობები განხილული იქნება მხარეებს შორის პირდაპირ მოლაპარაკებებზე, როგორც ეს უნდა იყოს კიდეც, რადგან სწორედ მათ იციან კონკრეტული დეტალები, რითიც შეიძლება მოგვარდეს ეს კონფლიქტი, ტონი და სულისკვეთება საუბრის იყო მშვენიერი, ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, მე ახლავე ვიტყოდი ამას და არა და მე კი არ მოგახსენებთ, დაუყოვნებლივ გაგაგებინებდით. რუსეთს სურს მასშტაბური ვაჭრობა აწარმოოს შეერთებულ შტატებთან და როგორც კი ეს კატასტროფული სისხლისღვრა დასრულდება და მეც ამას ვეთანხმები, რუსეთს კოლოსალური შესაძლებლობები აქვს შექმნას დიდი რაოდენობით სამუშაო ადგილები და სიმდიდრე, მისი პოტენციალი უზომოა, ანალოგიურად უკრაინაცაც მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღება შეუძლია თავისი ქვეყნის აღდგენის პროცესში. მოლაპარაკებები რუსეთსა და უკრაინას შორის დაიწყება დაუყოვნებლივ, მე შევატყობინე პუტინს და ზელენსკის, ფონ დერ ლაიენს, მაკრონს, იტალიის პრემიერს, გერმანიის კანცლერს, ფინეთის პრეზიდენტს და ამ შემდეგ რომ ჩვენსა და პუტინს შორის ლაპარაკი შედგა, ვატიკანმა პაპის სახით ასევე გამოთქვა სურვილი ჩაებას მოლაპარაკებების პროცესში. ეს არის ტრამპის პოსტი. საბოლოო ჯამში ხა მან რაზე მიდიოდა ლაპარაკი ვერ გავიგებთ. მოდი ეგ ღიად ვთქვათ. რამე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღწევა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ არ გაჟღარებულა. და დანარჩენი შეგვიძლია უბრალოდ ანალიზით რაღაცები მივხვდეთ ტენდენციები როგორ არის, ხო? ჯერჯერობით სიტუაცია არის ეგეთი, რომ რუსეთი ახდენს იმის დემონსტრაციას, რომ კი, აი მოლაპარაკებები ძალიან გვინდა, ისე გვინდა მოლაპარაკები მეტი არ შეიძლება, უბრალოდ აი რაღაცა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ და მაგი უნდა დავაკმაყოფილოთ. და ამერიკელებიც რაღაცა რევერანსებზე მიდიან და სტამბულის მოლაპარაკებების მერე, სადაც რუსეთმა მოთხოვეს უკრაინელებს, რომ აი ამ 4 ოლქიდან გადით, რამე ცვლილება ჯერჯერობით არ ჩანს. და ეგ ისეთი პირობებია, რომ უკრაინელები მაგაზე ვერ წავლენ. სხვათა შორის ზელენსკიმ გააკეთა ახლა განცხადება, ველოდებით რუსეთისგან კონკრეტულ შეთავაზებებს, რას გვთავაზობსო ერთი და მეორე განცხადება, იცოდეთ, რომ ჩვენი მოთხ ტერიტორიას არ დავტოვებთ არც ერთ შემთხვევაში. რომ შევაფასოთ ახლა ორი
ფაქტი არის თვალსაჩინო. პირველი ის რომ ტრამპი უკიდურესად დიპლომატიური და კომპლიმენტარულია რუსეთის პრეზიდენტთან, მათ შორის ამახვილებს ყურადღებას რუსეთის რესურსებზე, შესაძლო ინვესტიციებზე და ვაჭრობაზე და ჩვენ ვიცით რომ ტრამპი როგორც ბიზნესმენი ძალიან დაინტერესებულია მხოლოდ ეგეთი საკითხებით და შემთხვევით არ იქნა აღნიშნული რომ რუსეთის ტერიტორიაზე რაღაც ძალიან დიდი რესურსებია, რაც თავის მხრივ პუტინსაც აწყობს, ანუ ეს ორმხრივი რუსულ-ამერიკული სავაჭრო ურთიერთობები ორივესთვის მისაღებია. სულ რომ უკრაინის კონტექსტში არაფერი არ გამოვიდეს ან გაიწელოს, ეგ ხაზგასასმელია და მეორე საკითხი პუტინის განცხადებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ცხადია დიპლომატიურად რუსებიც იმ პოზიციაში არიან, რომ რაღაც ულტიმატუმებს კი არ უყენებთ ვინმეს, არამედ ჩვენც კონსტრუქციულები ვართ და გვინდა გარკვეული პროდუქტიული შეთანხმება დაიდოს, ზავი დაიდოს, მაგრამ ნუ გარკვეული იქ დეტალებია, რომელიც უნდა გავარკვიოთ და განსაზღვროთ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ომი ჯერჯერობით გრძელდება, ანუ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, ამ ლაპარაკში ჯერ კონკრეტული არაფერი არ ჩანს, ანუ არც დედლაინი არ ჩანს, არც კონკრეტული მოთხოვნები არ ჩანს, ანუ უბრალოდ კაი უნდა ვაკეთოთ, ცუდი ხო არ უნდა ვაკეთოთ ტექსტია. მორიგი, ასე ვთქვათ, რუსულ-ამერიკული რაღაცა ტანგო არის დიპლომატიური. და სხვათა შორის ვენსმა, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ თუ ამერიკელები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდეს, ანუ ისინი გაუწევენ მედიაციას, მაგრამ თუ ამერიკას ეს არ გამოვა, მაგ შემთხვევაში ამერიკა გავა ამ პროცესიდან. რას ნიშნავს ამერიკის გასვლა ამ პროცესიდან? ანუ ნიშნავს, რომ ამერიკა არ იქნება მხარე ამ კონფლიქტში. ანუ სინამდვილეში ეს მესიჯი, ვენსის მესიჯი უკრაინელების მისამართით კი არ არის გაჟღერებული. უკრაინელების აზრი ამერიკელებს დიდად არც აინტერესებთ. ამერიკელები ამას ეუბნებიან პუტინს, რომ სურო ჩვენ ვერ მოვილაპარაკოთ, ჩვენ ნუ ჩაგვთვლით მტრებად და სხვა საკითხებში გავაგრძელოთ კონსტრუქციული დიალოგი და კომუნიკაცია. თუმცა, დაველოდოთ მაინც ახლა ჩვენ ასე ხაზგასმით ერთი ხელის მოსმით ვერ ვიტყვით, რომ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდნენ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში, მაგრამ ვნახოთ ხო რაღაც თხილი ოპტიმისტი იმედია რომ შვიდობისკენ წავა ყველაფერი